Happy learning. I am R. Hemant Kumar, working as an assistant professor at the Department of Business Administration, Sri Sankara Arts and Science College, Kanjipuram. Today we are going to learn and understand about the the customer relationship management requirements analysis, whether the CRM software or tools required to our businesses or organization. Then we will understand about what are all the various steps to be followed to find out the right CRM package or tool or software to our organization. Let us see the first topic, customer relationship management requirement analysis. Here we are going to understand whether the customer relationship management software or tools or soft packages required to our organization or not. First of all, we should find out uh, some of the checklist before finding out the right CRM software or CRM package. First one is contact management. Whether we are having the very good contact management of our organization, that is contact of customers, suppliers, business partners, distributors or retailers or and employees. All these contacts are properly managed or not, we have to find out. Then client interaction tracking. We used to we used to talk to our various clients, which may be distributor or vendor or sometimes customers, which that is customer leads. We have to track whether the leads have been converted into potential customers or not. So such a kind of tracking system, whether we are adopting in our organization or not, that we have to understand. So proper contact management, client interaction tracking, database management, which is very very important. That is especially customer database management is very important. Whether we are having particular database management system for our customers, that we have to find out. Then marketing and campaign management. So then we have to understand the importance of marketing and campaign management, whether we have any particular software or database or any kind of tools which has been using to take care of marketing activities or campaign management of our organization. Then lead management. We used to get more leads from multiple sources of uh, organization. From all the sources of organization, we should find out the what are all the customer leads which can be utilized to utilized and converted to customers, that we have to take care of. Then sales automation, it's very important that here we have to automate all the sales related activities which have been doing by the sales representatives or sales executives or sales managers. That thing we have to understand. Workflow automation and employee management. Employees related activities are very important, from the recruitment to retirement. We have to take care of all the HRM functions, that is employee related activities, recruitment activities, selection activities, training activities, compensation activities, motivational activities, coaching, mentoring. Likewise, you have to offer many kind of HRM activities. Those things are have been managing properly or not, you have to find out. Then business intelligence and reports. You have to find out the sales, profit, customer, number of new customers, number of retention customers, what are the different expenses of marketing activities. All the kind of important reports you have to maintain. That is called business intelligence and reports. It will tell you whether your business is running at profitably or not. Knowledge management is very important. Mobile support. Nowadays most of the organizations are using mobile apps
for taking care of customer relationship management. Functional requirements, you have to find out whether functional requirements, that is all the kind of functional support you have to get in the organization, from finance, from production, from sales, from quality, from administration, from distributor side, from client side, from stakeholder side. All the functional requirements should be, that is essential to run the organization. Security is very important. Data security is very important, because which is very important in this kind of uh, internet era, because customers are uh, very much feared to give the data to the organization. So data security, you have very proper data security system in order to safeguard the customer database. So these are all the checklist for CRM requirements. Before buying or utilizing the CRM tools or software or any packages, you have to find out these are all the things you have to take care, whether you are having these kind of activities in your organization, that is proper contact management, proper lead management, proper database management, proper marketing and campaign management, proper lead management, proper sales automation, proper HRM management activities, proper customer data security, mobile support, business intelligence and reports. These things are, you should find out whether these things are, we are maintaining or managing this effectively or not. ஸோ ஒரு சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் இல்லை பேக்கேஜ் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ்லாம் முக்கியம். இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஒழுங்காக அந்த சிஆர்எம் டூல்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் ஒரு 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 ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில இன்புட்ஸ் நமக்கு அதுக்கு தேவை. அதெல்லாம் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ண முடியும். அது மாதிரி ஒரு சிஆர்எம் பேக்கேஜ், நீங்கள் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் வாங்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செக் பண்ணணும், நமக்கு அந்த தேவை இருக்கா, அப்படி தேவை இருந்ததுன்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சிஆர்எம் பேக்கேஜ் வாங்கணும். இப்போ சொன்ன பாருங்க, நிறைய விஷயம், கான்டாக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு, லீட் மேனேஜ்மெண்ட்டு, சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆட்டோமேஷனு, டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு, எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட்டு, நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்டு, பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸு, அப்புறம் டேட்டா செக்யூரிட்டி, இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி சிஆர்எம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். இதை வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணணும். இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான சாஃப்ட்வேர், தட் இஸ் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் இல்லை டூல் வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும். இதை பண்ணிட்டதுக்கப்புறம், இந்த செக்லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து சிஆர்எம் டூல் எது வாங்கலாம், எதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும். Let us see the step-by-step guide to selecting the right CRM software, that is CRM package. The key is selecting the right CRM software for your business based on your requirements, and that's where our step-by-step guide is going to start. So your requirements will tell you what kind of CRM software will be suitable to your business, right? That's why I told you many times, you have to do this CRM requirements analyze, then only you can understand the right CRM package or CRM software to your organization. So here you will know exactly how to go about getting your new CRM system selected, installed and used to drive better performance from your sales team. Here we have some step-by-step procedure. From that you can understand how you have to select your CRM package, how you have to install your CRM package, and how you are going to use this CRM package in order to drive better performance from your sales, marketing and service team. Let us see the first step of selecting the right CRM package. Evaluate your current situation, even if you have don't software. Even if you don't have software. So
First of all, you should analyze and evaluate your current business performance or situation. Even though you are not having the proper CRM software or tool, you can understand what is your sales report, what is your profitability ratio, what is your expenses, what is your balance sheet is telling, what is your profit and loss statement is explaining you, like what is your number of new customers for the last uh, 6 months or 1 year, what are your number of retained customers for the last 6 months or 1 year, what are all the new promotional activities you have been organized, whether those marketing campaigns are giving the expected result or not. Likewise, you have to understand your business performance condition, your current situation of your organization. What is your sales, profit, expenses, number of new customers, retained customers, sales cycle, customer support service, customer support performance, customer promotional activities. Those things are you should understand first. Second step is get educated and understand what CRM tools can provide for your sales team, which is very important. You have to be educated. You should know all the kind of customer relationship management activities. There are so many strategies in customer relationship management for acquiring new customers as well as the retaining the existing customers. There are so many concepts regarding customer sales, customer service, and customer marketing activities. All these things you should be aware and educated about. Also, what CRM tools can provide for your sales team, that you should understand. By using the CRM tool or software, what are all the benefits you are getting out of this to your sales team, to your service team, to your marketing team. So here you have to understand some concepts: contact management, lead management, sales forecasting, enhanced communication, which is very important nowadays, email tracking, centralized storage of content and files, which is very important. All the sales, service and marketing data should be stored in centralized storage of content and files. Then last one is analytics, which is very important nowadays. Data analytics is playing a very important role in understanding and segmenting the customers and offering the personalized and customized products and service to the customers. These are all the essential important tools of CRM that you have to understand. Step 3 is define your requirements in priority order. We used to have high priority, middle level priority, and low priority for the business. In that priority level, you have to find out your requirements. Define your requirements in priority order from higher priority to the lower priority. First priority may be offering very good customer service, then very good sales promotion activities, then marketing promotions, then database management, campaign management, marketing management, Salesforce automation, human resource management tools, very good storage and retrieval of customer database. Likewise, there are so many things are available in CRM packages, CRM tools. You understand what is your organization is expecting now, what is your main requirement of your business now. That is your high priority one. That likewise you have to prioritize. எது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, நமக்கு நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் ஜாஸ்தி வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா கஸ்டமர் சர்வீஸ் பண்ணுறது, அதுதான் மெயின் நமக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட்டு. அது சிறப்பாக பண்ணணும். கஸ்டமர் சர்வீஸ் ரொம்ப முக்கியம். இல்லை நம்ம இப்போ தான் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரொமோஷன் தான் முக்கியம் அப்படிங்கும்போது அது ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி பண்ணணும். அது மாதிரி நம்ம பிஸ்னஸில் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் தான் முக்கியம், அவங்க தான் மெயின் கஸ்டமர் டச் பாயிண்ட்டாக இருக்காங்க. ஜுவல்லரியில் ரீட்டைலிங்கில் ஜுவல்லரியில் அதெல்லாம் எம்ப்ளாயீஸ் தான் முக்கியம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி வந்து எம்ப்ளாயீஸுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, எம்ப்ளாயீஸை மேனேஜ் பண்ணுறது. அது மாதிரி ஒரு உங்களுடைய நிறுவனத்துடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரையாரிட்டி மாறும். அதை ஆர்டர் பண்ணி வச்சுக்கணும். எது அதிகமான முக்கியத்துவம் தரணும், எது
மீடியம் லெவல் முக்கியத்துவம் தரணும், எது வந்து லோ லெவல் ப்ரையாரிட்டி தரணும் அப்படின்ட்டு. ஸ்டெப் 4 வந்து ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், தட் இஸ் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைடர்ஸ். மார்க்கெட்டில் வந்து 20 to 30 சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட், நமக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, யாரெல்லாம் வந்து சிஆர்எம் பேக்கேஜஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். ஓப்பன் சோர்ஸ் சிஆர்எம் கூட இருக்குது, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கூட சிஆர்எம் யூஸ் பண்ணால், நீங்கள் ரொம்ப சாதாரண லெவலில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட அந்த மாதிரி ஃப்ரீ சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பட் கொஞ்சம் கம்மியான ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்கும், ஜாஸ்தியாக நீங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் அதில் எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் பெய்டு சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைடர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அங்கே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அங்கே வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி, கஸ்டமர்ஸ் கேட்குற மாதிரி அவங்க வந்து சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸ் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதாவது உங்களோட ஆர்கனைசேஷனோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சிஆர்எம் பேக்கேஜஸ் வந்து ரெடி பண்ணி தருவாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் தி டிஃப்ரெண்ட் சர்வீஸ் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இன் தி ஸ்டேஜ். யாரெல்லாம் வந்து சிஆர்எம் பேக்கேஜஸ் தராங்க அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஜோகோ இருக்காங்க, ஹப்ஸ்பாட்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அப்புறமேட்டு அமேசான் தனியாக பண்ணுறாங்க, கூகுளில் கூட இருக்குது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நிறைய வகையான சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் ப்ரொவைடர் இருக்காங்க. சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்னு ஒரு சிஆர்எம் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக யாருன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்டெப் 5 இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், டாப் 3 சிஆர்எம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நேரோ டவுன் யுவர் சாய்ஸஸ் டு ஒன்லி 3 ஆப்ஷன். Even though there are more than 10 to 20 CRM providers in the market, you should find out the top 3 CRM service provider which can be suitable to your business. So narrow down your choices to only 3 options. Number 6 is do directed demos of your top 3 option. நீங்கள் நான் ஒரு 10 நிறுவனங்கள் இருக்க வச்சுக்கோங்க. அந்த 10 நிறுவனமும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வெப்சைட்டில் டெமோ வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேருடைய டெமோ வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். டெமோ வெர்ஷன் மூலிமா நீங்கள் அதான் மொத்த பேரும் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. டாப் 3 நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த 3 பேருடைய டெமோ சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்படி இருக்குது அந்த டெமோ வெர்ஷன் மூலிமா நமக்குடைய கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து எப்படி பண்ண முடியும், எப்படி வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறது, எப்படி லீட் மேனேஜ் பண்ணுறது, எப்படி ஹெச்ஆர்எம் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறது, எப்படி வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆட்டோமேட் பண்ணுறது, எப்படி வந்து சர்வீஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அப்புறம் ரிசால்வ் பண்ணுறது, அப்புறம் மல்டிபிள் சோர்ஸஸ் ஆஃப் டேட்டா வருது பாருங்க, அதெல்லாம் எப்படி வந்து ஒரே இடத்துல வந்து ஒரே டைமில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ரிட்ரைவ் பண்ணுறது. அது மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் டெமோவில் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்ட்டு. டாப் 3 சிஆர்எம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எடுத்துக்கோங்க, அவங்களுடைய டெமோ வெர்ஷனை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். லைக் நான் சொன்னால் பாருங்கள், ஜோகோ, ஹப்ஸ்பாட்டு, சேல்ஸ் ஃபோர்ஸு, ஓப்பன் சோர்ஸ் சிஆர்எம் ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் நெட் சூட் NETSUITE இவங்களாம் சர்வீஸ் தராங்க சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர். அவங்க தான் நீங்கள் வெப்சைட் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெமோ வெர்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதில் எது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெப் 6 இஸ் டூ டைரக்டட் டெமோஸ் ஆஃப் யுவர் டாப் 3 ஆப்ஷன்ஸ். ஸ்டெப் 7 இஸ் get pricing and investment levels for your top 3 option. நீங்கள் 3 பேர் சூஸ் பண்ணி வச்சிங்க பாருங்க. அந்த 3 பேரோட டெமோ வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த 3 பேர்கிட்ட இருந்தும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா கொட்டேஷன் கேட்கலாம். என்ன மாதிரி ப்ரைஸிங் ஆகும், எவ்வளோ செலவாகும், எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும், இனிஷியல் ஸ்டேஜில் எவ்வளோ ஆகும், அப்புறம் வந்து வருஷம் வந்து எவ்வளோ யூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வளோ சர்வீஸ் சார்ஜ் ஆகும். அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கொட்டேஷன் கேட்கலாம், இல்லை சர்வீஸ் சார்ஜ் ப்ரைஸிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவல் வந்து கேட்கலாம். டாப் 3 நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சு அந்த டாப் 3 சிஆர்எம் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கிட்ட வந்து டெமோ யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கொட்டேஷன் தட் இஸ் எவ்வளோ செலவாகும்ன்றது நீங்கள் கேட்கணும். ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ ஆகும், அப்புறம் வருஷம் வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் எவ்வளோ ஆகுன்றதை நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டெப் 8 கெட் த சேல்ஸ் டீம் அண்ட் த மார்க்கெட்டிங் டீம் இன்வால்வ்டு. இவங்க தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ செலவாகும் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறம் என்ன பண்ணணும், அந்த ஏன்னா அவங்க சேல்ஸ் டீம் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரை ஜாஸ்தி. ஸோ த சேல்ஸ் டீம் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் அண்ட் ஈவன் யூ கேன் இன்வால்வ் கஸ்டமர் சர்வீஸ் டீம். இந்த 3 டீம் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும், இந்த
சாஃப்ட்வேரை வந்து யூஸ் பண்ண சொல்லணும், இந்த டெமோ வெர்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்க சொல்லணும். யூ பெட்டர் ஆஸ்க் த கஸ்டமர் சர்வீஸ் டீம், கஸ்டமர் சேல்ஸ் டீம் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் members to use and understand these customer relationship management packages or softwares. They will have some ideas because they are in the marketing field. They will give some ideas out of 3 CRM packages which one will be suitable to our business. ஏன்னா அவங்க தான் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்க, ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க, சேல்ஸு, சர்வீஸு, மார்க்கெட்டிங் டீமு, அவங்க அந்த ஆட்கள்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம இந்த சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் பற்றி பேசி சொல்லி புரிய வச்சோம்னா அவங்க யூஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த டெமோ வெர்ஷனை. அதை வச்சு அவங்க நமக்கு சொல்லுவாங்க, இதில் வந்து மூணு சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேரில் வந்து எது நமக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும், நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்மளுடைய பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்மளுடைய மேனேஜ்மெண்ட் கேப்பபிலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்மளுடைய சேல்ஸ் டீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி, சர்வீஸ் டீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்டெப் 9 இஸ் narrow down your top choice. Here you are going to finalize your selected CRM software package. You are going to find out the right CRM software package for your business. இங்கே தான் வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு தேவையான சரியான சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜை முடிவு பண்ணிட்டோம். ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் தி அனாலிசிஸ் ஆஃப் top 3 service providers with the help of sales, service and marketing team and also with the help of our business requirements, we will finalize our suitable customer relationship management tool or package or software to our organization. Then step number 10, negotiate. Here we have to negotiate with that particular CRM provider. For example, நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணீங்க, Zoho, HubSpot, அப்புறமேட்டு வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ்னு இருக்குது, இந்த 3 பேர்கிட்ட பேசுனீங்க. அட்லாஸ்ட் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க, சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் தான் நமக்கு வந்து சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர் தான் சூட்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா சேல்ஸ் ஃபோர்ஸுக்கு மட்டும் கூப்பிட்டு நெகோஷியேட் பண்ணுவீங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி, ப்ரைஸிங் எப்படி, சர்வீஸ் எந்த மாதிரி கொடுப்பீங்க, அப்புறமேட்டு வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எப்படி பண்ணுவீங்க, உங்கள் டீம்லேருந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, ஏன்னா ஒரு பிரச்சனைனா அதுக்கு எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறது, சர்வர் என்ன மாதிரி சர்வர் யூஸ் பண்ணுறது, எப்படி டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணுறது, அது மாதிரி நிறைய நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸிங், டெக்னாலஜி, டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸு, சர்வீஸ் சம்மந்தமாக நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 11, மேக் ஷூர் யூ டாக் அபவுட் ட்ரைனிங் அண்ட் ஆன்போர்டிங், which is very important nowadays. Even though you are introducing so many software packages into the organization, but there are many people still who are not aware of those kind of technology, who are not ready to adapt to that particular software because of lack of awareness or resistance to change. So you should make sure that talk about training and onboarding before implementing those CRM software package into an organization. You should give the training to all the employees who are going to access this CRM software package. That kind of training is very important. Well trained, well awareness oriented employees can only operate the CRM softwares effectively. So you should make sure that well training should be offered to the employees who are going to work with the CRM packages. The last step is get started. After the implementation of CRM software, after the very good training to the employees, and you can start utilizing this CRM softwares or packages or tools. Here in India we have top 10 CRM software packages. First one is Zoho, the second one is HubSpot, HubSpot, third one is Salesforce, fourth one is Pipedrive, the fifth one is Insightly, 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 then Sugar CRM, then Agile CRM Incorporation, SAP CRM, next NetSuite, NETSUITE, then Nimble, then last one is Infor, INFOR. These are the top 10 CRM software packages in the market. I would like to review this topic because this is a very important topic in the subject, how you are going to select the
right CRM to your organization. Let me tell you the step. What are the various steps? Again, first step is evaluate your current situation even if you don't have software. Second step is get educated and understand what CRM tools can provide for your sales team. Third step, define your requirements in priority order. Fourth step, start looking at different products, that is different CRM software providers in the market. Step 5, narrow down your choices to only 3 options, that is find out the top 3 CRM software packages provider. Step 6, do directed demos of your top 3 options. Do demos of the top 3 selected CRM software providers. Step 7, get pricing and investment levels for your top 3 options. Step 8, get the sales team and marketing team involved in the CRM software selection. Step 9, narrow down to your top choice. Step 10, negotiate. Make sure you talk. Step 11, make sure you talk about training and onboarding. Last step is get started. Also, I would like to tell you the top 10 CRM software packages in the market: Zoho, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Insightly, Sugar CRM, Agile CRM Incorporation, SAP CRM, NetSuite, Nimble, Infor. These are the CRM packages provider or CRM service providers. Let us see one live example which is very important. You all aware of Paytm. During the demonetization time, this Paytm was very much popular and got more market share. During that demonetization time, Paytm becomes very popular and more convenient payment app to the people in the demonetization time. This Paytm has a very good customer retention strategy. They are using one customer loyalty program. The name is Paytm First. Paytm First loyalty program. So in this customer loyalty program of Paytm, that is Paytm First, there are so many benefits to the Paytm users. They are getting the annual subscription fee of rupees 750. If you pay rupees 750 per annum, you will get so many benefits of Paytm. Let us see one by one. First benefit is you are going to pay rupees 750 per annum. From that, immediately you will get the cashback of rupees 100. பேடிஎம்னு ஒரு நிறுவனம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கஸ்டமர்ஸை ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு லாயல்ட்டி ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த லாயல்ட்டி ப்ரோக்ராம் பேர் வந்து பேடிஎம் ஃபஸ்ட்டு. அது வந்து ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி தராங்க. rupees 750 நீங்கள் பே பண்ணணும். அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பேடிஎம் யூசர்ஸ்க்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா 750 பே பண்ணுறீங்கள, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து 100 ரூபா வந்து உங்களுக்கு வந்து கேஷ்பேக்காக கொடுத்துட்றாங்க. உங்களுடைய பேடிஎம் அக்கௌண்ட்டுக்கு வேலெட்டில் வந்து அந்த 100 ரூபா வந்து கேஷ்பேக் போயிடும். அதில் கொடுத்துருக்காங்க யூ கேன் கெட் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஃப் அப் டு 75,000 அட் பேடிஎம். வெறும் 750 ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க, அதுலேயும் உங்களுக்கு 100 ரூபா வந்து கேஷ்பேக்காக வந்துட போகுது. ஸோ 650 தான். அதுக்கு வந்து யூ வில் கெட் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் அரௌண்ட் 75,000, 75,000 ரூபாய்க்கான பெனிஃபிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படி சொல்கிறாங்க. என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்ப்போம். எக்ஸிக்யூட்டிங் பெனிஃபிட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் எக்ஸைட்டிங் பெனிஃபிட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஜொமேட்டோ கோல்டு மெம்பர்ஷிப். நம்ம பார்த்தோம் முன்னாடி ஜொமேட்டோ கோல்டு பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த 750 ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜொமேட்டோவுடைய கோல்டு மெம்பர்ஷிப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி கானா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மியூசிக்கில் இருக்காங்க, அவங்களுடைய ஆனுவல் கானா மெம்பர்ஷிப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் சோனி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, சோனி லிவ் அதோடைய ஆனுவல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் ஓயோ நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய ஹைவேல பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு முன்னாடி பெரிய பேனர் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, OYO அப்படின்ட்டு.
ஓயோ அப்படின்ட்டு. அந்த ஓயோ நிறுவனத்துடைய லாயல்ட்டி ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருக்குது, ஓயோ விசார்ட். அந்த ஓயோ விசார்டுடைய ப்ளூ மெம்பர்ஷிப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த ஓயோ விசார்டு ப்ளூ மெம்பர்ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். இது பேடிஎம்மில் நீங்கள் ₹750 பே பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குது. ஜொமேட்டோ கோல்டோடைய பெனிஃபிட்டு, ஆனுவல் கானா மெம்பர்ஷிப்போடைய பெனிஃபிட்டு, ஆனுவல் சோனி லிவ் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுடைய பெனிஃபிட்டு, ஓயோ விசார்டு ப்ளூ மெம்பர்ஷிப்போட பெனிஃபிட்டு, அப்புறம் ஆனுவல் கோசி GOQII ப்ளஸ் மெம்பர்ஷிப்பு, VIU ப்ரீமியம் மெம்பர்ஷிப்பு. த மேன் கம்பெனி ஆஃபர்ஸ் ஒர்த் ₹2400 ஆன் ப்ராடக்ட்ஸ். த மேன் கம்பெனின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அவங்க வந்து ₹2400 மதிப்புள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபரில் தராங்க. அப்புறம் ஆம்ப்ரே லேன் ஒரு நிறுவனம், அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா 6000 ஆன் உமன்ஸ் ஃபார்மல்ஸ். உமன்ஸ் ஃபார்மல்ஸோடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ₹6000 உள்ள மதிப்புள்ள கிளாத்தஸ் வந்து ஃப்ரீயாக அவங்களுக்கு தராங்க. ஈரோஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஈரோஸ் நவ் ஆனுவல் மெம்பர்ஷிப், EROS ஈரோஸ் அவங்களுடைய ஆனுவல் மெம்பர்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தராங்க. ஊபர் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஊபர் பெனிஃபிட்ஸ் அப் டு ₹6000. ஊபரோடைய நீங்கள் ஃபுட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஃபுட் டெலிவரி ஆப் பண்ணுறவங்க, அவங்களுடைய பெனிஃபிட்ஸ் ₹6000 அப் டு 6000 வரைக்கும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஊபர் வந்து வெறும் 4 வீலர் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி அவங்க ஊபர் ஈட்ஸ் ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஊபர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் இருக்காங்க, ஊபர் ஈட்ஸ் வந்து ஃபுட் டெலிவரியில் இருக்காங்க. ஊபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் அப் டு 6000. ஊபர் ஈட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 2400 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தராங்க. இது மாதிரி நிறைய அவங்க வந்து நிறைய நிறுவனத்துக்கு கூட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு பேடிஎம் மூலயமா நீங்கள் வந்து பேடிஎம் உடைய அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் பேடிஎம் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் தராங்க. ஏகப்பட்ட நிறுவனங்கள், ஒரு 10-15 நிறுவனங்கள் இருக்குது. அவங்களுடைய மெம்பர்ஷிப்பு, அவங்களுடைய ஆஃபர்ஸு, டிஸ்கவுண்ட்ஸு பாருங்க, வெறும் ₹750 யூ வில் கெட் அரௌண்ட் 75,000 அமௌண்ட்டுக்கு பெனிஃபிட் வரும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு நல்ல இது மாதிரிலாம், ஏன்னா இப்போது ரொம்ப காம்படிட்டிவாக போயிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் இருக்காங்க. கூகுள் பே வந்து வேர்ல்டு மார்க்கெட் லீடர் அவங்களாம். கூகுள் பே இருக்காங்க, ஃபோன்பே இருக்காங்க, ஈவன் வேர்ல்டு நம்பர் 1 அமேசான் பே இருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் காம்படிட்டிவ் ஓவராக ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த ஆப், பேமெண்ட் ஆப்பில். நிறைய பேர் வந்து ஏர்டெல் பேமெண்ட் அதிலே பண்ணுறாங்க. ஒரு நிறுவனமும் அவங்க வச்சுருக்காங்க. ஏன் SBI கூட பார்த்தீங்கன்னா யோனோ அப்படின்ட்டு வச்சுருக்காங்க. அது மாதிரி எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ரொம்ப காம்படிட்டிவான டைமில் வந்து இது மாதிரி நிறைய நிறுவனங்கள் கூட ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நல்ல கஸ்டமர் ரீடென்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணி பேடிஎம் இதை பண்ணுறாங்க. கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பேடிஎம் வந்து பேடிஎம் ஃபஸ்ட்டு லாயல்ட்டி ப்ரோக்ராம் மூலிமா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி கஸ்டமர் வந்து ரீட்டைன் பண்ணுறாங்க. 1 இயருக்கு வந்து ரீட்டைன் பண்ணுவாங்க. ரைட். With this I conclude this session. In the upcoming session we will understand and learn about some other CRM concepts. Thank you.